साडी शख्सियत ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ शुरू हो रहे हैं उन्हां बारे तफसील नाल दस्सिया जाएगा। ते कुछ गल्लां मैं पहलां भी दस चुकी सी जदों असीं इस दी किताब दी गल करदे सी। किताब नूं आपां पढ़िया सी, वाचिया सी ते उस दीयां वर्कशीट्स नूं हल कीता सी। मैं उदों कहा सी कि इहदी प्रयोगशाला कुछ वक्री किस्म दी है। सो साडे प्रैक्टिकल्स लैण लई साडे मुखी साहबान ने, अध्यापक साहबान ने ते विद्यार्थियों ने किस तरह नाल करनी है तैयारी, किवें इस नूं अंजाम देना है, उस बारे ये विशेष लैक्चर एक सवाल नाल शुरू कर रहे हाँ। तो उस सवाल ये है जी कि स्वागत जिंदगी विषय की प्रयोगशाला की है। बिल्कुल तुहानूं याद आ गया होएगा, इसकी प्रयोगशाला है साडा घर, स्कूल, परिवार, समाज। सो इसकी प्रयोगशाला साडा सारा समाज है जिथे कि असी अपनी जिंदगी जिउंदे हाँ। मौलिक कदरां कीमतां, नैतिकता, साडी दलील भरी सोचनी, सिरजनात्मक सोच, मीडिया की सही वरतों, तनाव तो बचना, किवें किसी दे काम आउणा, रोड सेफ्टी का ख्याल रख के किवें असी सड़कों ते सफ़र करना, खाण पीण दी आदतां किहो जिहियां होणीआं चाहीदियां ने, इस सारे कासे नूं असी वेखदे हाँ, परखदे हाँ। ते वो परख पड़चोल करन लई ही बनाया गया है प्रैक्टिकल। क्योंकि ये प्रयोगी विषय है, इसलिए बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि थ्योरी नालों भी इहदा प्रैक्टिकल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिथे कि इसनूं अप्लाई किया जाना है। सो साडे समाज नूं इस विषय की लोड़ भी तां ही सी कि असी प्रयोगी तौर ते, विहारक तौर ते विद्यार्थियों नूं, अध्यापकों नूं भी नैतिक पक्षों इन्ना कुछ उचेरा बनाते जाइए, उन्हां विच लाइफ स्किल्स, जीवन हुनर इस तरह नाल तराशते जाइए, अपनी जानकारी नूं अपडेट करते जाण कि साडा ये विषय सफल होवे। सुरजीत पात्र ने कहा सी, तुख दा इस किताब दा हर एक ही अध्याय ये तां कणियां मंगदी, ये ना मंगे राय। सो हुण इस तुख दी धरत ते कणियां वरसाउण दी लोड़ है, इसलिए जरूरी है स्वागत जिंदगी विषय का प्रैक्टिकल। सो सारे दर्शक जान गए होंगे की इंपॉर्टेंस है, की महत्व है स्वागत जिंदगी विषय के प्रयोगी इम्तिहान की। सो इस महत्व तो बाद आओ वेखते हैं पहले सवाल जिहड़े कि सानू वार-वार आ रहे ने। स्कूल मुखी ने किवें ऑर्गेनाइज करवाना है, किवें आयोजित करना है प्रैक्टिकल जी। स्कूल मुखी की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो अपने उस विषय के अध्यापक नूं जिहड़ा कि स्वागत जिंदगी पढ़ा रहा है उस नूं इन्नी खुल देवे, उस नाल गलबात करे ते इस विषय का प्रैक्टिकल लैण लई सब तो पहला वैन्यू जां जगह मुहैया कराए। जरूरी नहीं कि श्रेणी के कमरे दे विच ही होएगा, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ कि कुछ इस तरह ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ। दूसरी गल कुछ इस तरह है कि असी अपने वातावरण के नाल जुड़े रहने आ, किते पानी की टूटी चलती है वाधू उस नूं बंद करना, किते असी जिहड़ा कूड़ा करकट खिलरिया पिया उस नूं समेटना वा, किते वाधू बत्तियां जग रही उन्हां नूं बंद करना। सो इस करके ये विषा मंग करता है कि जिथे भी विषा अध्यापक चाहे स्कूल के अंदर, भावें ग्राउंड है, भावें लॉन है, भावें कोई कॉरीडोर है, भावें साडा क्लासरूम है, किते भी वो इस एक्टिविटी नूं करा सकता है। अध्यापक साहबान ने
ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 8ਵੀਂ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ 9ਵੀਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ +2 ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ +1 ਕਲਾਸ ਦਾ 11ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਲਨ +2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 20 ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗਾ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ 10 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੇ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ। 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੋਟੋ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਵਾਈਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਡੈਮੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਿੱਲਸ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਨਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਵਾਈਵਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਲੀਕੇਦਾਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।